Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, amma ba'd. Alamlarni yo'qdan bor etib, o'sha alamlarga har doim o'zining rahmatin, ne'matin bizlarga berib turuvchi, bu dunyoning ham oxiratning xo'jasi, qiyomat kunining birdan bir podshosi, Robbimiz Alloh subhanahu va taolaga barcha maqtov va hamdlarimiz bo'lsin. Ham Alloh subhanahu va taoladan shu yerlarga rahmat etib yuborilgan kishilarning va hamda payg'ambarlarning eng yaxshisi payg'ambarimiz Muhammad ibn Abdullah sallallohu alayhi va sallamga ko'ngil to'ridan chiqqan salovat shariflarimiz bo'lsin. Ham Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamdan shu dinni bizga yetkazuvchi sahobalarga, tobiinlarga, tobiinlarga, zo'r imomlarimizga, zo'r olimlarimizga Alloh subhanahu va taolo rahmati va hamdlari bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo rahmati bilan shu bek ko'p foydaga ega bo'lgan kitobni davom etamiz. Hozir endi biz birinchi osilga Alloh subhanahu va taoloni tanuga kiramiz. Ammo buning turida kirgancha shunday bir kirish so'zlar aytib ketasim kela. Birinchidan u mana shu ilm oluv turida. Ya'ni ilm oluna ul faqat zo'r olimlardan. Har vaqtda dag'in ilm olinirga tegish. Biz oldingi darslarda aytib ketdik bug'ay. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ayta, shu ummat xayrlikda bo'la shu vaqtdagina qo'yshan u o'zining olimlaridan, ya'ni oldin yashagan kishilardan ilm olgan vaqtdagina. Ham qo'yshan shulardan o'zining shu beylanishin, ulardan ilm oluni o'zi u kishilar endi xayrlikda bo'lmaylar. Ya'ni shundayroq ma'noli so'zlar kela. Ham shulay mana shu Alloh turunda söylene turgan ilm ul biz o'zimiz anda qo'yadir kitoblardan o'qib, yoki biz anda qo'yadir tushda ko'rib, yoki mana qo'y bir kishilar aytadilar, men anda martga ketdim, tegi dunyoda bo'lib qaytdim deb nindir shunday birlar söylenilar. Yo'q jamoat, Alloh subhanahu va taolo turunda ilm bir qo'yshandag'in bizning o'zimizdan söylenirga tegish tugul. U faqat dalillarga tayanirga tegish. Qur'onga, sunnatga ham shu Alloh subhanahu va taolo turunda ilm faqat zo'r olimlardan kelirga tegish. Qo'y bir kishilar aytadilar, mana studentlar anda yeysa mana biz shulay deb söyleymiz, bizning aytgan so'z durust deb. Biz jamoat o'zimizdan bir narsada söylemaymiz, biz faqat zo'r olimlardan olgan ilmni sizga yetkazuvchi kishilargina bo'lib turamiz. Ya'ni zo'r olimlar shuni aytadilar, ammo masalan g'odiy xalq arab tili bilmagan orqasindami, yoki anglab bilmagan orqasindami shu durust ilmga aytilsin uchun biz faqat shu ilmni yetkazuvchigina kishilar bo'lamiz. Ya'ni o'zimizdan bir narsada shularga yoramay. Hammaga dalil bo'lib Imom Ahmaddan so'rag'och shu Alloh subhanahu va taolo ilm turunda deb u shunday aytdi. Agar degan qiyomat kunida meni ketirsalar, qo'llarimni beylab, sen Alloh subhanahu va taolo turunda shunday so'zlar söyleding, qo'ydan olding sen buni deb so'rasalar, men aytarman, men buni o'zimning o'qituvchim Al-Vaqi'dan oldim deb. Al-Vaqi' degan olimdan oldim deb aytarman deb. Ham shundan so'ng Al-Vaqi'ni olib kelirlardi. Ham so'rarlardi, sen shu ilm Alloh subhanahu va taolo turunda söyleding shulay, sen buni qo'ydan olding deb aytirlar. Ham u aytar, men o'zimning o'qituvchim mana shunday kishidan oldim deb, ya'ni isnat bo'yicha aytar. Ham shu kishini olib kelirlar shu o'qituvchini. Ondan so'ralar, u shulay aytar, men bu ilmni o'zimning o'qituvchimdan shundan oldim deb. Shundan so'ng aytirlar, shu kishi, sen kimdan olding degach, men Ibn Mas'ud degan sahobadan oldim deb. Shundan so'ng Ibn Mas'udning shulay qo'llarini beylab olib kelsalar, u aytar, "Ya Robbim, men sening turundagi ilmni sening payg'ambaringdan u narsa söyledi, shunigina söyledim. Sening payg'ambaring u Jibril alayhisalomdan narsa söyledi, shunigina söyledi. Ham bu ilm faqat sening kelgan vahidangina, ya'ni biz, ya'ni mana shu isnatda bo'lgan har bir kishilar faqat sendan kelgan ilmdagina söyledik. Ya'ni Qur'onda bo'lsinmi, yoki sunnatda bo'lsinmi, shunda kelgan ilmdagina sening turunda söyledik. Ya'ni o'zimizdan bir narsada söylemadik." Ham bu dalil bo'lib tura, shu zo'r imomlarimizdan, zo'r imom Ahmad o'zidan bir narsada söylemagan. Faqat shu Alloh subhanahu va taolo turundagi ilmni, shu buyuk, zo'r ham muhim, ham shulay yo'q bek zo'r ixtiborga ega bo'lgan shu ilmni o'zidan bir qachonda söylemagan.
Фәкать иснатка таянып, аның галимнәре нинди галимнәрдән алганнар, һәм алар сәхабәләр аңлавынча булганмы, юкмы, шуңа бик зур игътибар бирә торган булганнар. Ягъни шу имамнар дагын үзләреннән бернинди гыйлем сөйләмәгәч, безгә бигрәк тәгән гади кешеләргә кайдадыр да укысалар дагын, аларга бигрәк тәгән инде зур галимнәргә һәрвакыт таянырга кирәк. Һәм хәтта галимнәр әйтәләр, нинди генә җирдә фитнә булса да, ул шуның аркасында кешеләр зур галимнәрдән ерак булган аркасында нинди генә фитнә булмасын. Һәрвакытта дагын безгә, гади халык булсак тагын, динне дөрес аңлар өчен һәрвакытта дагын зур галимнәргә кайтырга кирәк. Чөнки Рәсүл саллаллаху әйтә үзенең хәдисендә, минем өммәтем бер кайчан дагын ниндидер ялгышуда берләшмәс дип. Ягъни һәрвакытта дагын нинди генә фитнәләр булса дагын, шушы өммәттә туры юлда булган, дөрес юлда булган кешеләр һәрвакыт булачак. Һәм бу Аллаһ Субхаһу ва Тааля иң зур нимәт булып тора. Һәм шулай ук сәләфләрдән шунда әйтем килә, әгәр дәген дөньяда су бетсә, галимнәр бетүгә караганда бу алай куркыныч булмас ди. Ничек инде уйлап караса, әгәр су бетсә бу дөньяда, кеше бит ни үләчәк. Әйе диләр, әмма галимнәр булып су булмаса, кешегә яхшырак була. Нишләп? Чөнки ул кеше бер җәннәткә керер, су булмыйча үлсә дәген. Әмма галимнәр булмыйча су булса, кешеләр шушы суны эчеп торырлар, шушы су эчкән аркасында озак яшәрләр, әмма галимнәр булмаган аркасында гүнахларга батырлар, тур юлда булмаслар, һәм Аллаһ сакласын, җәһәннәм әһелләре булырга мөмкин. Шуңа күрә шундый әйтем бар, галимнәр суга караганда дагын кадерлерәк дигән. Шуңа күрә Аллаһ Субхаһу ва Тааля безне менә шушы тур юлда булырга насыйп әйләсен. Һәр вакытта дагын шушы гыйлемебезне зур галимнәрдән алырга җиңеллек итеп насыйп әйләсен. Һәм шушы менә беренче асылга кергәндә, беренче асыл дигән сүз инде ул Аллаһ Субхаһу ва Тааля турында сорау. Кайчан ике фәрештә килеп, "Мен Раббук", кем синең Раббың дип сорагач, без әйтәбез, Раббыбыз безнең Аллаһ дип. Һәм моңа нинди дәлилләр дип сөйләгәндә, алдан искә төшереп китерә кирәк җәмәгать, шушы менә без үткән шушы кереш сүз, шушы өч асылда шейх баштан шушы кереш сүзне әйтеп китте. Ул беренче 4 мәсьәлә һәрбер кешегә белү ваҗиб булды диде. Һәм нинди ул 4 мәсьәлә? Беренче ул гыйлем алу, Аллаһ Субхаһу ва Тааля турында, безнең динебез турында, Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям турында, гомумән дини гыйлем алу. Беренче гыйлем. Икенчесе шул гыйлем буенча изге гамәлләр кылу. Ягъни без нидер гыйлем алдык, һәм безнең гамәлләребез, изге гамәлләребез шушы гыйлемгә таянган булырга тиеш. Өченче ул дәгъват кылу шушы гыйлемгә. Туганнарыбыз булсынмы, якыннарыбыз булсынмы, дусларыбыз, кардәшләребез, авылдашларыбыз булсынмы, һәрбер шушы дөрес белгән гыйлемне, бигрәк тәгән шушы тәүхид гыйлемен, Аллаһ Субхаһу ва Тааля ничек гыйбадәт кылу гыйлемен тарату иң зур изге гамәлләрдән булып тора. Һәм без аны шулай итеп дәгъват кылырга тиешбез. Һәм дүртенчедән инде ул сабыр итү шушы юлда. Без беләбез, һәр вакытта дагын шушы дөресне җиткерү җиңел булмаска мөмкин, сынаулар булырга мөмкин. Аллаһ Субхаһу ва Тааля шулай сынарга мөмкин. Без шушы юлда нык булырга тиешбез, сабыр итәргә тиешбез. Һәм моңа дәлил дидек, ул Аср сүрәсендә Аллаһ Субхаһу ва Тааля шушы кешеләрне мактап үтте, әмма алардан калган һәрбер кеше, алар инде хәсрәттә, бәхетсезлектә һәрдаим булырлар дидек. Һәм өченче мәсьәләгә кагылганда, шуннан соң шейх дәвам итте, һәрбер кешегә, муслим булсын, муслимә булсын, шулай ук 3 мәсьәләне белү ваҗиб, фарыз булып тора. Беренчесе, ул Аллаһ Субхаһу ва Тааля безне шу дөньяга барлыкка китерде һәм безне былай гына калдырмады. Безгә тур юлны табыр өчен, тур юлда булыр өчен пәйгамбәрләр һәрдаим һәрбер кавымга пәйгамбәрләр, рәсүлләр җибәреп торды. Һәм кемдә кем шушы рәсүлгә, пәйгамбәргә нык тотына, ул кеше инде җәннәткә керер. Кемдә кем аңа каршы килә, кемдә кем аңа буйсынмый, инде ул җәһәннәм әһеле була. Һәм икенчесе, Аллаһ Субхаһу ва Тааля разый түгел, аңа нинди генә нәрсәне булсын ширк китерсәләр, ягъни аңа тиңдәшлек китерсәләр. Инде ул изге фәрештә булса дагын, җиргә җибәрелгән пәйгамбәр булса дагын, кечкенә генә таш кисәге булсын, ай, кояш булсын, булар барысы дагын Аллаһ Субхаһу каршында бер тигез, һәм аларның ул Аллаһның мәхлуклары, һәм аларның берсен дәген Аллаһ Субхаһу ва Тааля белән бергә берләштерергә,
Алла тиңдәш китерергә ярамый һәм Алла Субхана Тәгалә бер кайчан дагын разый булмас аңа нәрсәне булса дагын тиңдәш китерүне. Һәм өченчесе, безгә Алла Субхана ва Тәгаләнең дошманнарын, Рәсүле саллаллаһу алейһи ва сәлләм дошманнарын беренчедән яратырга ярамый, аларны якын дус итеп алырга ярамый. Безнең иң якын туганнарыбыз, якыннарыбыз булса дагын, ягъни безнең аларга бәрбер шушы дин өчен, Аллаһ ризалыгы өчен нәфрәт булырга тиеш. Әмма әйткәнебезчә, бу безнең берничектәген аларга дөрес дәгъват кылырга, яхшы мөгамәләт кылырга берничектәген мишәт итми. Һәм шулай ук җәмәгать менә Аллаһ Субхана ва Тәгаләгә шушы гыйбадәт тиеш дигән әйбердән шулай ук бер искәртмә әйтеп китәсем килә. Ул менә кызганычка каршы безнең җирлектә бик күп таралган, бик еш таралган, ул инде ырым-шырымнар, хөрәфәтләр турында бер искәртмә генә әйтеп китәсем килә. Русча инде ул суеверие дип атала. Кемдә кем мәсәлән ишеткәне бардыр инде, мәсәлән, өйләренә ат дагалары куялар. Әйтәләр, шушы ат дагасы куйдым, ул миңа бәхет китерсен өчен, яисә өйгә җиннәр, шайтаннар кермәс өчен. Алар безне саклыйлар шушы җиннәрдән, шайтаннардан диләр. Җәмәгать, ат дагасы ул беренчедән бер ничектәген безгә файда да зыян да китерә алмый. Һәм ул бер ничектәген җиннәрдән һәм шайтаннардан саклый дигән берни дәлилдәген юк. Димәк, әгәр дә кем әйтә, шушы ат дагасы үзе безне җиннәрдән саклый дип, инде бу зур ширк китергән була. Кем әйтә, шушы ат дагасы элгән аркасында Аллаһ безне саклый дип әйтсә, инде бу кече ширк була. Әмма кече ширк дигән сүз инде ул барлык гөнаһларга караганда да зуррак, кеше үтерүгә караганда да, зинага даган, урлауга караганда даган зуррак гөнаһ була. Яисә кем әйтә, минем карыштан кара песи үтсә, инде бу юлым уңмый дигән сүзләр күп таралган. Инде бу кеше куркып яши, өеннән чыга даган, берәр нинди зур эшкә барасы бар икән, ниндидер анда мөһим очрашу бар икән аның. Һәм алдыннан кара песи үтсә, бетте, курка, бармый, кире әйләнеп кайта. Яисә шундый менә безнең җирлектә шулай бик еш таралган кул китү дигән әйбер. Мәсәлән, бер кешенең анда бакчасында шундый яхшы иттереп үсеп китте җиләкләр. Шуның кадәр күп иттереп уңыш бирде. Әлхәмдүлилләh. Һәм бер заман килеп күршесе сорады. Бер-ике шу җиләгемне казып алып, үземә утыртыйм әле дип. Һәм бу кеше курка башлый. Менә кемдер әйткән иде, әгәр дә шулай бирәсең икән, кулың китә икән, киләсе елга уңыш булмый икән дип. Юк, җәмәгать, аннан булмый. Бу беренчедән шушы уңышны дагын, яхшылыкны дагын бирүче бер Аллаһ. Һәм шулай ук сынауны дагын, һәм уңышсызлыкны дагын бирүче бер Аллаһ кына. Һәм синең шушы күршең белән бүлешү сиңа күп әҗер китерер иде. Әмма син шушы булмаган хөрәфәттән, шушы ырым-шырымдан куркып, беренчедән әҗерең дә сиңа булмый, күршеңә булышмыйсың. Һәм икенчедән сиңа шушы ширкта язылырга мөмкин. Син кул китү дип куркасың шушы гамәл эшләргә. Кулым китәчәк икән минем дип. Һәм шулай ук ниндидер көнне, мәсәлән, сишәмбе көнне монда зур эшләргә тотынмаска. Мәсәлән, шу сишәмбе көнне эш башларга ярамый икән зур эш дип. Бу шулай кайдан алынган? Моңа берни дәлил дә юк. Кайсыдыр көнне, мәсәлән, урманга кергә ярамый икән. Ниндидер көнне, ниндидер айны, мәсәлән, бездә, мәсәлән, таралган шундый бер елда 2 туй эшләргә ярамый икән дип. Яисә Рамазан белән ниндидер ай арасында никахлар кылырга ярамый икән дип. Юк, җәмәгать, мондый бер нинди әйбергә ышанырга ярамый. Яисә гарәпләрдә шундый ай булган, Сафар айында алар курыкканнар ниндидер эшләргә. Ягъни шушы айда без бер нәрсә эшләмибез дип әйтә торган булганнар. Һәм алар бик күп, җәмәгать. Анда тоз түгелсә, бәхетсезгә китерә, пычак төшсә, бу була, буш көянтәләр белән кеше очрашса, бәхетсезлеккә. Һәм шулай ук таралган мөселманнарда шундый әйбер Аятул Курсийне элеп кую ишек өстенә. Бу җәмәгать шулай ук шушы ырым-шырым хөрәфәтләргә кергән мөмкин. Шунлыкта әгәр дә сорап карасак шу кешеләрдән, нигә сез шушы Аятул Курсийне элдегез дип, бик күп кеше, җәмәгать, җавап бирә. Шушы җиннәрдән саклар өчен, шайтаннардан саклар өчен, яисә шушы Аятул Курсий безне саклый дип әйтәләр. Бу җәмәгать шулай ук Аллаһ Субхана ва Тәгаләгә тиңдәш китерү була. Аятул Курсий, әгәр дә син аны укып йөрсәң, әйе, ул саклый.
Аят укып күрсәң. Һәм әйтәләр галимнәр, хәтта шушы аятлы көрсиләрне элә башлаганнар, җәмәгать алдан кешеләр шушы искә төшерер өчен. Аны күрәләр дигән аятлы көрсине укый башлыйлар мәсәлән. Әмма хәзерге вакытта кешеләр әйтәләр шушы аятлы көрси безне саклый дип. Шушы элеп куелган шу такта кисәге, анда нәрсәдер язылган гәрәпчә, алар хәтта аны укый да белмиләр. Әмма нидер дуга язылган, шул безне саклый дип әйтәләр. Бу ширккә керә җәмәгать. Әгәр дә әйтсә, шушы аятлы көрси элеп куйган аркасында Аллаһ безне саклый дип, бу кече ширккә керә. Әмма кече ширк, әйткәнебезчә, кеше үтерүгә караганда да зуррак гөнаһ, аракы эчүгә караганда зуррак гөнаһ. Һәм бу җәмәгать бик мөһим булып тора, безнең туганнарга, якыннарга шуны җиткерү. Бигрәк тәген бик куркыныч, менә кечкенә балалар туалар, аларга миләш агачлары тагалар, яисә маңгайларына ниндидер анда нокта куялар. Менә бу күз тиюдән саклый аларны дип. Юк җәмәгать, күз тиюдән ул берничә саклый алмый. Күз тиюдән саклый фақат бер Аллаһ, үзенең балаңны өшкереп, аның дугалары укып аңа, Аллаһ субхана тааладан сорап, һәм шулай ук сынауларында бирүче бер Аллаһ кына. Шуңа күрә без һәр вакытта да йөрәкләребезне бер Аллаһ белән бәйләргә тиешбез, һәм бер Аллаһка гына таянырга, бер Аллаһка гына өмет итәргә тиешбез. Һәм хәтта хәдистә килә, сахих хәдистә, бер көнне Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям бер кешедә күрә бер бакырдан эшләнгән бер балдак. Һәм сорый яннан, син моны нәрсәгә кидең ди. Һәм теге кеше әйтә, шушы балдак ди, миңа һәр вакытта да бәхет китереп тора, һәм мине начарлыктан, явызлыктан саклый ди. Һәм Рәсүл саллаллаһу ачуланып аңа әйтә, ташла бу әйберне ди, атып бәр ди. Чынлыкта шушы әйбер сиңа фақат хәсрәт кенә, фақат начарлык кына китереп тора ди. Һәм бу җәмәгать менә дәлил булып тора, шушы менә балаларга миләш агач әлләләрме, нокталар ясыйлармы ниндидер. Киресенчә җәмәгать, ул сезгә шушы зыянны гына китерүче сәбәп булырга мөмкин. Һәм гомумән алганда менә шушы хөрәфәтләргә, ырым-шырымга ышанган кешеләр, алар өчен бәхетсез кешеләр, куркак кешеләр, һәр вакыттан куркып яшиләр. Алдыннан песи үтмәсен, тоз түгелмәсен, көзгә ватылмасын, кул кышытмасын, бу җир булай булмасын, кул китмәсен, кеше сорамасын. Һәр вакытта менә шундый әйберләрдән куркып яшиләр. Менә кара песи юлны үтте икән инде, всё, көтеп яши. Кайчан инде авырлык килер безгә, кайчан инде бәхетсез бренди авыр хәсрәт килер икән инде безгә дип куркып яши. Менә бу кеше бәхетле дип әйтеп булмый бу кешене. Бу һәр вакытта курку халәттә яши. Чын мөэмин кеше, чын тәүхид иясе, бер Аллаһка гына һәр вакыт гыйбадәт кыла торган кеше, ул чын бәхетле кеше. Нишләп? Чөнки ул белә, шушы хәерлекне бер Аллаһ кына бирә. Ул беренди эш башлый икән, кулларын күтәреп бер Аллаһтан сорый: "Я Раббым, я Аллаһ, миңа шушы эшемдә хәерлек бир, бәрәкәт бир. Мин шушы зур эшемне башлыйм" дип. Сишәмбе көнне башласа дагын. Нинди генә кара пеsilәр үтсә дәген, ул белә, хәерлекне бирүче бер Аллаһ кына, һәм Аллаһтан гына сорый. Әмма шушы зур эш башлагач, аңа уңышсызлык килде икән, яисә авыр сынау килде икән, ул белә, шушы авырлыкны, сынауны бирде фақат бер Аллаһ кына. Һәм Аллаһ Субхану тааля күбрәк белүче миннән. Бәлки шушы эшем миңа хәерсезлек булгандыр. Миңа киресенчә күбрәк зыян китергән булгандыр. Булачактыр киләчәктә, мин белмим. Аллаһ белүче. Чөнки мин, мәсәлән, истихара намазын укыдым һәм Аллаһтан сорадым, хәерлек булса аны миңа җиңеләйт, хәерсез булса аны миннән ерагайт дип. Яисә миңа шушы сынау килде, минем гөнаһларым гафу ителер өчен. Ягъни Аллаһ Субхану тааля үзенең рәхмәте белән миңа шуны сынау бирде һәм иншаллаһ өмет итәм, минем бик күп гөнаһларым гафу ителер дип. Яисә инде шушы сынау Аллаһ Субхану ва таалядан миңа, минем Аллаһ каршында дәрәҗәмне күтәрер өчен килгән. Ягъни без беләбез җәмәгать, иң күп сынауга дучар булган кешеләр ул пәйгамбәрләр һәм сахабәләр һәм алардан соң килгән һәрбер изге кешеләр, алар бик күп сынаулар үттеләр. Һәм шушы сынауны яхшы халәттә үткән аркасында Аллаһ Субхану ва тааля аларның дәрәҗәләрен бик үскә күтәрде. Һәм бел җәмәгать, нинди генә авырлык килсә дәген, нинди генә сынау килсә дәген, әгәр дә син аны Аллаһка риза булып үтәсең икән сабыр итеп, Аллаһ Субхану тааля сине һичшиксез дәрәҗәңне күтәрә, синең гөнаһларыңны гафу итә. Һәм син шат бул җәмәгать, иң бәхетле кешеләрдән буласың. Авырлык килсә, сабыр итәсең,
рәхәт, бәхет, ниғмәт килсә, Алла Субхана Тағала шөкөр итәсең. Шуңа күрә Алла Субхана Тағала безне шушы юлда ныгытсын, бер Аллаһка гына тәвәккәл кылып, бер Аллаһтан гына куркып, бер Аллаһка гына өмет итеп яшәргә насыйп әйләсен. Һәм Алла Субхана Тағала безне үзенең вәгъдә иткән мәңгелек җәннәтләренә хисапсыз керергә насыйп әйләсен. Һәм шушы беренче асылга керәбез, җәмәгать. Монда шейх башлап китә. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس له معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك عالم. Һәм шейх башлап китә монда: әгәр синнән сорасалар ди, кем синең Раббың дип, әйт, минем Раббым Аллаһ. Ул мине барлыкка китерүче һәм бөтен галәмне барлыкка китерүче. Һәм мин бер аңа гына гыйбадәт кылам. Башка бер кемгә дә, бер нәрсәгә дә гыйбадәт кылмыйм. Һәм моңа дәлил: Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин, галәмнәрнең Раббысы бер Аллаһка гына хәмд, сәна тиешле, ягъни чын мактау. Аллаһтан башка бөтен нәрсәдә галәмгә керә. Һәм мин шул галәмнәргә керүчедер. Ягъни шушы барлык галәмнәрне барлыкка китерүче ул Аллаһ Субхана Тағала. Ул безне һәрбер безне тәрбия кылучы, барлыкка китерүче үзенең ниғмәтләре белән. Һәм без бер аңа гына гыйбадәт кылырга тиешбез. Һәм моңа дәлил Аллаһ Субхана Тағала шу дөньяның, галәмнәрнең Раббысы икәнлегенә ул Фатиха сүрәсендә без укыйбыз һәр вакытта намазда: Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Шушы галәмнәрнең Раббысы булган бер Аллаһка гына шын мактаулар булсын дип. Һәм Аллаһтан кала бөтен нәрсә бу дөньяда галәмгә керә. Һәм кешеләр дәген шушы галәмнең бер өлеше булып торалар. Шуннан соң дәвам итә: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقول بآياته ومخلوقاته. Әгәр дә синнән сорасалар, син ничек үзеңнең Раббыңны таныдың дип, әйт син аларга аның галәмәтләреннән һәм аның мәхлукларыннан. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. Аның аятләреннән булып тора, галәмәтләреннән төн, көн, кояш һәм ай. Җәмәгать монда әйтеп китәргә кирәк. Шейх Салих Аль-Худайси әйтеп китә: шунлыкта җәмәгать, шушы безнең Аллаһ Субхана ва Тағала турында гыйлем фақат алына Коръәннән, Коръән Кәримнән һәм Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәтеннән. Һәм без алардан алабыз гыйлемне, без Аллаһ Субхана ва Тағалага ничек гыйбадәт кылырга тиешбез һәм нәрсә тиешле бер Аллаһ Субхана ва Тағалага генә. Һәм без нык тотынырга тиешбез шушы туры юлга. Һәм шайтанның шушы алдалый торган юлларыннан ерак булырга тиешбез. Һәм кайбер кешеләрне күрәсең ди, алар ди каядыр университетларда укыганнар ди, каядыр зур гыйлемнәр алганнар ди. Ниндидер анда профессорлар булганнар, ниндидер зур китаплар язганнар ди. Әмма гаҗәпләнәсең, кайчан алар Аллаһ Субхана ва Тағала турында гыйлемне инкар итәләр. Аллаһ Субхана ва Тағалага киресенчә аның хакын үтәмиләр. Әмма кемдә кем Аллаһ Субхана ва Тағаланы гыйлем белән таный, бер Аллаһка гыйбадәт кыла, менә ул кеше инде чын гыйлемле кеше була. Бу ниндидер анда дипломнар алган кешеләр түгел. Һәм безнең шушы гыйлем Аллаһ Субхана ва Тағалага тиешле булган гыйлем алынырга тиеш фақат дәлилләргә таянып, Коръәндә һәм сөннәттә булган шушы дәлилләргә таянып. Һәм менә шушы Аллаһ Субхана ва Тағаланың галәмәтләре, аның мәхлукларыннан без Аллаһны таныбыз дигән сүз, шушы Аллаһ Субхана ва Тағала дөньяда бик күп мәхлуклар барлыкка китергән. Кояш, ай, көн, төн. Һәм аның галәмәтләре дә бик күп. Шушы менә Аллаһ Субхана ва Тағаланың галәмәтләре алар була имма кауния, имма шәр'ия. Ягъни алар була кауния. Кауния дигән сүз Аллаһ Субхана ва Тағала барлыкка китергән. Ул кояш, ай, төн һәм көн һәм аларның алышынып торуы. Һәм шулай ук әш-шәр'ия дигән сүз инде ул мугъҗиза дип әйтик, ул Коръән мугъҗизасы. Ничек иттереп Аллаһ Субхана ва Тағала шу Коръәнне иңдергән, шушы Коръәндә киләчәктә нәрсә булачагын, шуларның барысын да безгә аңлатып биргән.
һәм ул аны индергән шундый пәйгамбәргә, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә ул яза да укый да белмәгән. Шулай ук пәйгамбәрләрнең гомумән мөгъҗизалары, Муса алейһиссәламның мәсәлән таягы, йыланга әйләнүе, яисә Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәлләм айны икегә айыруы, булар бөтенсе мөгъҗизалар. Кемдә кем буларны күргән, аларга ваҗиб булып тора иде шушы пәйгамбәрләргә иман китерү. Һәм шулай ук менә бу ай, кояш, нинди зур мәхлуклар, нинди зур Аллаһ субханаһу ва тәгаләнең барлыкка китергән мәхлуклары булып торалар. Ягъни алар шулай ук мөгъҗиза булып тора. Шушы көн һәм төннең алышынып торуы, шушы кояшның бу яктан чыгуы, икенче якка ягъни керү, батуы, булар шулай ук бик зур мөгъҗизалар булып торалар. ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. Шулай ук аның шушы бөтен мәхлукларыннан шушы безгә дәлил булган ул 7 күкләр һәм аларда эчендә булган барлык мәхлуқат һәм шушы 7 җир һәм нәрсә аның эчендә бар, һәрберсе шулай ук Аллаһның барлыгына дәлил булып тора. Һәм алар арасында барлык шушы булган әйберләр барысы дагы дәлил булып тора. Һәм моңа дәлил булып тора Аллаһ субханаһу ва тәгаләнең Коръәндә әйткән аятлары: "Ва мин аятихи ал-лейлу ван-нахару ваш-шамсу вал-камар, ла тасҗуду лиш-шамси ва-лил-камар, васҗуду лиллаһи аллазии халакахунна ин кунтум ийяһу таъбудун." Ягъни Аллаһ субханаһу ва тәгалә әйтә, аның бөек галәмәтләреннән төн һәм көн, кояш һәм ай. Кояшка һәм айга сәҗдә кылма, бер Аллаһка гына, аларны барлыкка китерүчегә генә сәҗдә кылыгыз. Әгәр дә сез чыннан да бер аңа гына ибадәт кылсагыз ди. Ягъни Шейх Салих аль-Худайсимда әйтеп китә, чынлыкта шушы кояш һәм ай бик зур мәхлуқат булганнан бирле әүвәлегедән инде кешеләр аларга сәҗдә кыла торган булганнар, аларны олылый торган булганнар. Һәм шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тәгалә әйтә, аларга сәҗдә кылмагыз ди, кояшка һәм айга ди. Сәҗдә кылыгыз шуңа ди, кем аларны барлыкка китерде. Ягъни шушы мәхлуклар алар бик бөек, бик олуг булып торалар. Нинди алар зурлар, нинди күп файда китерәләр. Әмма шуларны бит барлыкка китерүче бер илаһи зат бар, ул Аллаһ. Нишләп сез шуларга ибадәт кыласыз, әмма Аллаһ субханаһу ва тәгаләгә сәҗдә кылмыйсыз? Сәҗдә инде ул шушы гыйбадәтнең бер төре. Аны фақат бер Аллаһка гына багышларга, фақат бер Аллаһка гына сарыф итәргә ярый. Башка бер кемгә дә нинди зур кояш булсын, нинди зур ай булсын, нинди генә йолдызлар булмасын, пәйгамбәр булсынмы, фәрештә булсынмы, ниндидер анда изге каберләр булсынмы, юк җәмәгать, ярамый сәҗдә кылырга фақат бер Аллаһтан башка. Ниндидер мәсәлән җирләрдә, ниндидер анда илләрдә шундай мәсәлән аларның гореф гадәтләре бар, кешеләр белән күрешкәндә сәҗдә кылалар, яисә рукух кылалар, шулай итеп башларын ияләр. Әмма мусульман кешегә Аллаһтан башка бер кемгә дә сәҗдә дә кылырга ярамый, рукухта кылырга ярамый, нинди генә зур кеше каршында булса да. Аңа хәтта әйтсәләр дә син шулай сәҗдә кылырга тиешсең, рукух кылырга тиешсең, бу кешене безнең оллап дип, мусульман кеше бер кайчан да Аллаһтан башка шушы сәҗдәме, рукухнымы, ягъни сарыф итми. Һәм шулай ук икенче аят безнең дәлилләрдән булып тора. Аллаһ субханаһу ва тәгалә әйтә: "Инна раббакумуллаһу аллазии халакас-самавати вал-арда фи ситтати айямин thumma istawaa 'alal 'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasithan wash-shamsa wal-qamara an-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul 'alamin." Аллаһ субханаһу ва тәгалә Ал-Аъраф сүрәсендә әйтә: "Дөрестлектә сезнең Раббыгыз Аллаһ, ул күкләрне һәм җирне 6 көндә юктан бар итте. Шуннан соң ул тәхет арыш өстенә югарылынды. Ул төн белән көнне каплап куя. Алар бер-бер атлы, бик тиз килеп тора. Ул кояшны, айны, йолдызларны үзенең хакимлегенә буйсынучы итеп яратты. Юктан бар итү һәм хакимлек кылу бары тик бер Аллаһка гына, аңа гына хас. Галәмнәрнең Раббысы булган Аллаһ бердән-бер киң бәрәкәт иясе." Ягъни бу аятта шул дәлил булып тора. Аллаһ субханаһу ва тәгалә шу күкләрне һәм җирләрне юктан бар итте. Ягъни Аллаһ субханаһу ва тәгалә бернинди авырлык юк, шушы нинди генә зур мәхлуклар, бөтен җирләрне, күкләрне юктан бар итүгә. Һәм бу шулай ук дәлил булып тора. Кыямәт көнендә дәгән Аллаһ субханаһу ва тәгаләгә бернинди авырлык тудырмас безне киридән терелтү.
Чөнки шушы әйберләрне, җирләрне, күкләрне юктан бар итү ул күпкә авыррак, ягъни юктан бар кылынды. Әмма инде яңадан терелтү ул инде күпкә җиңелрәк әмер булып тора. Шуңа күрә мөселман кешесе бер кайчан дагы шикләнми дәген, аның бер кайчан да берни шиге дә тумый, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә бернинди авырлыкта тудырмый, безне юктан бар итүгә. Һәм бер ничектәген аның шиге һәм бер ничекләнү дә тумый, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кыямәт көндә безне шулай ук терелтүгә. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә бул дип әйтү җитә, һәм ул әйбер булачак. Һәм шулай ук 3-нче аяттан булып тора, һәм монда әйтә, чынлыкта Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы Раббыбыз безнең ул гыйбадәт кылына торган бердән бер илаһи зат. Ягъни безнең барлык гыйбадәтебез, гыйбадәт кылу фақат бер Аллаһка гына тиешле. Һәм моңа дәлил: "Я юханнас у'буду раббакум аллазî халакакум валлазîна мин qablikum ла'аллакум таттакун, الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون." Allah Subhanahu әйтә: "Я кешеләр ди, бер Раббыгызга гына гыйбадәт кылыгыз. Ул кем сезне һәм сезгә кадәр кешеләрне барлыкка китергән? Бәлкем сез куркырсыз ди. Ул сезгә җирне түшәк кылды, күкне бина итте, күктән сезгә ризык итеп төрле җимешләр иңдерде. Аллаһка һич нәрсәне дә тиңдәш кылмагыз. Үзегез дә беләсез, аның тиңдәше юклыгы икәнлеген." Ягъни Аллаһ Субханаһу Тәгалә монда һәрбер кешеләргә мөрәҗәгать итә. Бер Аллаһка гына гыйбадәт кылыгыз, я кешеләр ди. Ул барлык кешеләрне барлыкка китерде һәм сезгә һәр даим шушы ризыкларны биреп тора. Һәм менә монда Аллаһка һич нәрсәне дә тиңдәш кылмагыз дип Аллаһ Субханаһу Тәгалә әмер итә. Беренче әмер итә, бер Аллаһка гына гыйбадәт кылыгыз дип. Һәм галимнәр әйтәләр, менә бу Бакара сүрәсендә килә торган аят, ул Коръәндә иң беренче килгән әмер. Һәм ул әмер нәрсә? Бер Аллаһка гына гыйбадәт кылыгыз. Ягъни галимнәр әйтәләр, шушы Коръәндә иң беренче әмер ул тәүхид әмере дип атала. Ягъни бер Аллаһка гына безнең барлык гыйбадәтләребезне сарыф итәргә тиешбез. Һәм шулар икенче аятта әйтә, Аллаһка һич нәрсәне дә тиңдәш кылмагыз ди. Һәм моны галимнәр әйтәләр, бу Коръәндә шулай ук иң беренче тыю ул инде ширктән тыю. Аллаһка бер кайчан дагы нәрсәне генә булса дагы тиңдәш кылмагыз. Ягъни иң беренче әмер ул тәүхид һәм иң беренче тыю ул шулай ук ширк. Ягъни ширктән ерак булыгыз. Без әйттек, ширк инде ул тәүхиднең капма каршысы. Тәүхид ул бер Аллаһка гыйбадәт кылу булса, ширк инде ул Аллаһ Субханаһу Тәгаләнең бер рәттән нәрсәгәдер булса дагы гыйбадәт кылу. Һәм монда Кала Ибн Кәсир рахимахуллаһ: "Аль-халиқу ли һадихи ал-ашья хува мустахиққун лил-ибадати." Чынлыкта шушы бөтен нәрсәләрне барлыкка китерүче зат гыйбадәткә лаеклы бердән бер илаһи зат ди. Ягъни Ибн Кәсир шушы зур галим, тәфсир галиме әйтә, менә шушы җирне, айны, кояшны, җиде күкне барлыкка китерүче һәрбер кешеләрне, балыкларны, хайваннарны барлыкка китерүче шу зат, ягъни карап карасак, нинди зур, ягъни мөгъҗиза булып тора булар һәрберсе. Хәтта кешене генә алыйк. Кешенең тәне, аның җисеме үзе нинди зур мөгъҗиза булып тора. Шуларны бөтенесен барлыкка китерүче зат, менә ул гына инде гыйбадәткә лаеклы бердән бер илаһи зат булып тора. Шуңа күрә без шушы һәрбер гыйбадәтебезне фақат бер Аллаһка гына сарыф итәргә тиешбез. Һәм шунасын дәвам итә: "Ва ну'ал ибадати аллати амара Аллаһу биха мислу ал-ислам вал-иман вал-ихсан ва минха ад-ду'a вал-хауф вал-раджа ват-таваккул вал-рагба вал-рахба вал-хушу' вал-хашья вал-инаба вал-исти'ана вал-исти'адha вал-истигhatha вал-дhabh вал-надhr وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا." Һәм гыйбадәтнең шушы һәрбер төрләре һәм анда аның төрләреннән булып тора. Ул ислам, иман, ихсан. Һәм шулай гыйбадәттән булып тора ад-дуга, Аллаһ Субханаһу Тәгаләдән курку, Аллаһ Субханаһу Тәгаләгә яхшылыкка өмет итү, тәвәккәл кылу.
Аллах Субхану ва Тағалаға әжірләріне үміт итеп нидер ғибадат қылу, әр-рағба деп атала. Әр-рахба Аллах Субхану ва Тағаланың ғазабынан қорқып нәрсәдер эшләү. Әл-хушуғ Аллах Субхану ва Тағалаға буйсыну. Әл-хашия ул инде ғилемгә таянған қорқу. Әл-инаба ул тәүбә, ул Аллах Субхану ва Тағалаға қайту. Әл-истиана ул Аллах Субхану ва Тағаладан яхшылыққа ярдәм сорау. Әл-истиада ул Аллахтан начарлыктан Аллахка сыйыну. Аллах Субхану ва Тағаладан шулай ук ярдәм сорау. Әл-истигада авырлык вакытта, авырлык килгән чакта Аллахтан ярдәм сорау. Һәм курбан шалу, нәзер әйтү, булар барысы дагын гыйбадәтләргә керәләр. Һәм барысы дагын бер Аллахка гына тиешле. Нишләп? Чөнки Аллах Субхану ва Тағала Кәрим әйтә: "Ва аннал масаҗида лиллаһи фала тад'у ма'аллаһи аһада." Шунлыкта һәрбер мәчет ул Аллаһныкы. Һәм Аллах Субхану ва Тағаладан бер рәттән бер нәрсәгә дәген дуа кылма, яисә бер нәрсәдәген гыйбадәт кылма. Һәм киләчәктә менә шушы икенче дәрестә әйтеп китербез, шушы һәрбер без әйтеп киткән шушы гыйбадәтләргә һәрберсенә дәлил китерәчәк шәйх. Ягъни Коръәндә һәрберсенә дәлил бар. Һәрберсе бер Аллаһка гына тиешле икәнлегенә. Шуңа күрә монысын киләсе дәрестә үтербез, һәрберсен дәлилләп, нинди дәлил китерә дип. Һәм шушы Аллаһ Субхану ва Тағала безнең дәресләребезне ихластан булырга насыйп әйләсен, кешеләргә файда китерергә, безгә һәм ахирәттә шушы һәр вакытта туры юлда булырга насыйп әйләсен Аллаһ Субхану ва Тағала. Хисапсыз җәннәтләргә кергән насыйп әйләсен. Үзебезне, безнең якыннарыбызны һәр вакытта Аллаһ Субхану ва Тағала туры юл белән алып барсын. Һәм ничек иттереп галимнәр әйтәләр, иң мөһиме булып тора безнең ниндидер бер максатка ирешү түгел, иң мөһиме булып тора шушы туры юлда яшәү һәм шушы туры юлда үлү. Шушы Аллаһ Субхану ва Тағала әмер иткән, Коръән һәм сөннәт белән дәлилләнгән, Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә аңлаткан шушы чиста, пак ислам динендә яшәү һәм шушы туры юлда үлү бу иң зур максатлардан булып тора. Шуңа күрә Аллаһ Субхану ва Тағала безнең барлык хата кимчелекләребезне гафу әйләсен һәм ахирәттә Кыямәт көнендә хисапсыз җәннәтләргә Аллаһ Тәгалә безгә кергән насыйп әйләсен. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.